कांग्रेस और निर्दलीय नेता गुरमीत सिंह खुदिया आम आदमी पार्टी में हुए शामिल। 2017 के विधानसभा चुनाव में गुरमीत सिंह खुदिया कैप्टन अमरिंदर सिंह के कवरिंग उम्मीदवार थे। आम आदमी पार्टी के अध्यक्ष भगवंत मान, सह प्रभारी राघव चड्ढा, विधायक बलजिंदर कौर और मीत हेयर ने सभा का स्वागत किया। उनके पिता स्वर्गीय जगदेव सिंह खुदिया फरीदकोट से सांसद थे। आम आदमी पार्टी की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में आप सबका बहुत बहुत वेलकम। एक बड़ी शख्सियत, बड़ी हस्ती आज आम आदमी पार्टी का अरविंद केजरीवाल जी का परिवार ज्वाइन कर रही है, शामिल हो रही है। आप सब इन्हें पंजाब की सियासत से जानते हैं, अच्छी तरह इनसे रूबरू हैं। गुरमीत सिंह खुडिया साहब एक ऐसी शख्सियत, एक ऐसा नाम जो शुरू से प्रकाश सिंह बादल साहब हो, बड़े बादल साहब या छोटे बादल साहब या पूरे बादल परिवार के करप्शन से लेकर हर जुल्म जो उन्होंने पंजाब की आवाम पे किया उसके खिलाफ आवाज उठाते रहे। खुडिया साहब बहुत लंबे समय तक कांग्रेस पार्टी में रहे और यहां तक कि पंजाब सूबे के मुख्यमंत्री साहब, कैप्टन साहब के पिछले चुनाव में 2017 के लंबी हल्के से चुनाव में ये उनके कवरिंग कैंडिडेट, प्रोटेक्टिंग कैंडिडेट भी रहे। कांग्रेस में जिला प्रधान रहे, लेकिन किसी भी पार्टी ने मैच फिक्सिंग के चलते, कांग्रेस पार्टी ने खास करके मैच फिक्सिंग के चलते कभी इन्हें प्रकाश सिंह बादल साहब के खिलाफ चुनाव नहीं लड़ने दिया, इलेक्शन नहीं लड़ने दिया। हम सब जानते हैं कि लंबी एक ऐसा हलका है जो मैच फिक्सिंग के चलते कैप्टन साहब और बादल परिवार आपस में साठगांठ करके, मैच फिक्सिंग करके हल्का कैंडिडेट देकर या बिना प्रचार करे इलेक्शन लड़ाई जाता है वहां पे। लेकिन आज एक ऐसी शख्सियत आम आदमी पार्टी का हिस्सा बन रही है जो सदैव से, शुरू से सरकार के और खास करके बादल परिवार के लोगों द्वारा किए गए अत्याचारों के खिलाफ, जुल्म के खिलाफ आवाज उठाते रहे। इनके साथ इनके हलके के 30 से ज्यादा सरपंच, 2 जिला परिषद मेंबर, 7 ब्लॉक समिति मेंबर और कांग्रेस पार्टी के बड़े बड़े ओहदेदार आज आम आदमी पार्टी में शामिल हो रहे हैं। 6 स्टेट लेवल के सेक्रेटरीज, 2 ब्लॉक प्रेसिडेंट पीसीसी डिस्ट्रिक्ट के, 2 वाइस प्रेसिडेंट जिले के और 4 जनरल सेक्रेटरी कांग्रेस जिले के। मैं आम आदमी पार्टी के पंजाब प्रधान और सांसद भगवंत मान साहब से कहूंगा कि खुडिया साहब का स्वागत करें, वेलकम करें और आम आदमी पार्टी में उन्हें शामिल करें। प्रेस क्लब चंडीगढ़ दे विच जिन्ने भी पत्रकार साथी, इलैक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया, सोशल मीडिया, जिन्ने भी मंचां नूं तुसीं रिप्रजेंट करदे हो, तुहाडा धन्नवाद है, स्वागत है। जिस तरह मेरे तो पहला राघव चड्ढा जी ने दस्सिया कि एक ऐसी शख्सियत जिन्हां दा सियासत दे विच बड़ा वड्डा नाम है, गुरमीत खुडिया जी, उन्होंने पिता जी स्वर्गीय जगदेव सिंह खुडिया जी फरीदकोट तो MP रहे तो एक साऊ ते दरवेश सियासतदान के तौर पर जाने जाते सी। किन्ना हालातों के विच उन्हां दी मौत हुई ये भी सारे जानते हैं। सो खुडिया परिवार का मुक्तसर, फरीदकोट, गिदड़बाह, मलोट, लंबी, बठिंडा सारे इस
ਜਿਹੜਾ ਠੇਠ ਮਾਲਵਾ ਹੈ, ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਨਾਮ ਹੈ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ, ਔਰ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਫਾਈਟਰ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਔਰ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਲੜਾਈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਵੀ ਕਈ ਕੰਬ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਲੜਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮੁੱਲ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਸੀ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਾਘਵ ਚੱਡਾ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਮਿਲੇ ਹੋਏ ਸੀਗੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਲੰਬੀ ਦਾ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਡੀਐਸਪੀ ਹੈ, ਐਸਐਚਓ ਹੈ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਜੀ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋਵੇ ਉਹ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਹੀ ਲਵਾਉਂਦੇ ਆ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਜਦੋਂ ਐਸਐਚਓ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਹੇ ਤੇ ਲੱਗਦੇ ਆ ਤਾਂ ਐਮਐਲਏ ਦੀਆਂ ਟਿਕਟਾਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਆਪਸ 'ਚ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰਕੇ ਹੀ ਡਿਸਕਸ ਕਰਦੇ ਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿਹੜਾ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਦੇਵਾਂ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਤ ਜਾਓ। ਡਿਟੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰਮੀਤ ਖੁੱਡੀਆਂ ਜੀ ਦੱਸ ਦੇਣਗੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਅੱਜ ਐਮਐਲਏ ਤਲਵੰਡੀ ਸਾਬੋ ਬਲਜਿੰਦਰ ਕੌਰ ਜੀ, ਐਮਐਲਏ ਬਰਨਾਲਾ ਮੀਤ ਹੇਰ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਮੈਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਰਪੰਚ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਮੈਂਬਰ, ਬਲਾਕ ਸੰਮਤੀ ਮੈਂਬਰ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਜੜ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਨੀਂਹ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ, ਉਹ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦਾ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਪਰਿਵਾਰ, ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਫੋਟੋ ਬਾਹਰ ਲਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰ ਲਾਂਗੇ। ਸੋ ਮੈਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਨਵੀਨਰ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਜੀ ਵੱਲੋਂ ਮੈਂ ਅੱਜ ਗੁਰਮੀਤ ਖੁੱਡੀਆਂ ਜੀ ਨੂੰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਵਾਗਤ ਕਹਿਣਾ, ਵੈਲਕਮ ਕਰਦਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਫੀਸ਼ੀਅਲੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਰੂਪ ਪਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੈਲਕਮ ਕਰਾਂਗੇ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਕਰੋ, ਮੈਂ ਸੰਖੇਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੁੱਡੀਆ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰੂੰਗਾ ਕਿ ਉਹ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ 'ਚ ਆਉਣ ਦੇ ਆਪਣੇ ਕਾਰਨ ਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ 'ਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਦਾ ਔਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ 'ਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਾਰਨ ਦੱਸ ਦੇਣਗੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਤਜਰਬੇ ਦਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਜਿਹੜੇ ਭਰਪੂਰ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾਉਂਦੇ ਆ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਰਦਾਰ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਾਨ, ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਇੰਚਾਰਜ ਰਾਘਵ ਚੱਡਾ ਜੀ, ਐਮਐਲਏ ਬਲਜਿੰਦਰ ਕੌਰ ਜੀ, ਸਰਦਾਰ ਹਰਚੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਰਸਰ ਸਾਹਿਬ, ਮੇਰਾ ਜੀ ਮੀਤ ਹੇਰ ਜੀ, ਐਮਐਲਏ ਬਰਨਾਲਾ, ਤੁਸੀਂ ਮੀਡੀਆ ਵਾਲੇ ਬਹੁਤ ਸਤਿਕਾਰ, ਚਾਹੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਚਾਹੇ ਪ੍ਰੈਸ ਮੀਡੀਆ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਆਏ ਹੋਏ ਸਾਥੀ, ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਅੱਜ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਭ ਕਰਮ ਲਈ ਇੱਥੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ। ਮੈਂ ਪਿਛਲੇ 17-18 ਸਾਲ ਤੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ, ਪੂਰੀ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ, ਆਪਣੀ ਸਮਰੱਥਾ ਨਾਲ, ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਦੋਸਤਾਂ ਮਿੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਔਰ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਜਿਹੜੀ ਰਲੀ ਹੁੰਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ। ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਸ੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵੀ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤਾ ਔਰ ਮੈਂ ਉਹ 2 ਟਰਮਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਬਾਦਲ ਵਿਰੋਧੀ ਨੂੰ ਕਰਨੀ ਬੜੀ ਔਖੀ ਹੈ। ਔਰ ਮੇਰੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਕਿਉਂਕਿ ਪਿੱਛੋਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਾਨਫਰੰਸਾਂ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈਆਂ ਸਨ, ਰੈਲੀਆਂ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈਆਂ ਸਨ, ਸਾਡੀ ਇੱਕ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਟੇਜ ਹੈ 40 ਮੁਕਤਿਆਂ ਦੀ ਯਾਦ, ਮਾਘੀ ਦੀ ਸਟੇਜ ਲਾਉਣੇ ਹੈ। ਔਰ ਉਹ 3 ਜਿਹੜੀਆਂ ਰੈਲੀਆਂ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਬਾਦਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆ, ਉਹਦੀ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਕੜੀਆਂ ਤੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਮੈਂ ਉਹ
ਯਤਨ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ, ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਮੇਰੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨਾਲ ਕਰਵਾਈਆਂ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸਾਡਾ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ। 2017 ਚ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੀ ਚੋਣ ਆ ਗਈ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਵੀ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਨੇ, ਅਹੁਦੇਦਾਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ ਔਰ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ। ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੀ ਲੰਬੀ ਵਾਲੀ ਸੀਟ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਉਮੀਦਵਾਰ ਐਲਾਨਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਸਾਲ 1.5 ਸਾਲ ਉੱਥੇ ਪੂਰਾ ਲਗਾਤਾਰ ਸਾਰੇ ਸਾਥੀ ਘਰ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਬੜੀ ਵਧੀਆ ਲੜਾਈ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਤੇ 18 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਲਾਸਟ ਜਿਹੜੀ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੀ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ 15 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਸਵਰਗਵਾਸੀ ਹੋ ਗਏ, ਉਹ ਪੀਏ ਸਨ ਜਾਂ ਓਐਸਡੀ ਕਰਨ ਸੇਖੋਂ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨੰਬਰ 00018 ਉਦੋਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਕਾਫੀ ਮਸ਼ਹੂਰ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਾਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਕਰਵਾ ਦਿਓ। ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰਮੀਤ ਮੇਰੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਦਬਾਅ ਹੈ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਲੰਬੀ ਮੈਂ ਲੜ ਲਵਾਂ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਵੱਡੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਲੜ ਲਓ, ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਇਸ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਊਗੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਆ, ਫਿਰ ਲੰਬੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਤਾਕਤ ਮਿਲ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚੋਣ ਲੜੀ ਔਰ ਜਿਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲੜੀ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸਾਰੇ ਮੀਡੀਆ ਵਾਲੇ ਵੀ ਜਾਣਦੇ ਆ। ਜੇ ਪੂਰੀ ਤਾਕਤ ਨਾਲ ਲੜਦੇ ਜਿਵੇਂ ਬਾਦਲ ਵਾਲੇ ਲੜਦੇ ਐ, ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਗੱਲ 'ਚ ਢਿੱਲ ਰੱਖੀ। ਚਲੋ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੀ ਹੋ ਗਈ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਉਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਦੇ ਨਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ ਲੋਕਾਂ ਦਾ। 44,000 ਦੇ ਕਰੀਬ ਲੰਬੀ ਹਲਕੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਪਾਈਆਂ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਸਾਡਾ ਹਲਕਾ ਅਣਗੌਲਿਆ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਦੇਖਿਆ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਵਿਤਕਰਾ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ। 2018 ਚ ਇੱਕ ਲੰਬੀ ਹਲਕੇ ਚ ਕਿੱਲਿਆਂ ਵਾਲੀ ਮੰਡੀ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਅਚਾਨਕ ਕਹਿਤਾ ਵੀ ਰੈਲੀ ਰੱਖਣੀ ਹੈ ਔਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਦੀ ਚੋਣ ਹੋ ਕੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਬਲਾਕ ਸੰਮਤੀ ਦੀ ਚੋਣ ਹੋ ਕੇ ਹਟੀ ਸੀ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬਰਗਾੜੀ ਮੋਰਚੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਬਰਗਾੜੀ ਆਪਣਾ ਵੱਡਾ ਇਕੱਠ ਰੱਖਿਆ ਸੀ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਪਟਿਆਲੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਗੁੱਸਾ ਸੀ, ਮੇਰਾ ਵੀ ਗੁੱਸਾ ਸੀ। ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਬਲਾਕ ਸੰਮਤੀ ਚੋਣ ਹੋਈ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਰੱਦ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਹਦੇ ਕਾਰਨ ਵੀ ਬੜੇ ਗੰਭੀਰ ਜੇ ਸਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਲੋਕ ਨਾ ਤਾਕਤ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਗਰੁੱਪ ਨਾ ਤਾਕਤ ਵਿੱਚ ਆ ਜੇ, ਕੁਝ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਬਖੇਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕੋਈ 4000 5000 ਦਾ ਇਕੱਠ ਗੋਲਡਨ ਪੈਲਸ ਹੈ ਮੰਡੀ ਕਿੱਲਿਆਂ ਵਾਲੀ, ਉੱਥੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਸ ਰੈਲੀ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਸੰਦੀਪ ਸੰਧੂ ਓਐਸਡੀ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਆਏ, ਉਹਦੇ ਵੀ ਕੋਈ ਗਿਲਾ ਸ਼ਿਕਵਾ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਦੇ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਹੁਣ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਇਸ ਹਲਕੇ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਨਿਗਾਹ ਰੱਖਣਗੇ। ਔਰ ਮੈਂ ਚੀਕ ਚੀਕ ਕੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ 'ਚ, ਜਾਖੜ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ 'ਚ, ਹਰੀਸ਼ ਚੌਧਰੀ ਸਾਡੇ ਇੰਚਾਰਜ ਸੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ 'ਚ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੱਸੀਆਂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੀ ਵਧੀਕੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਉਂਦਾ। ਜੋ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਹੈ ਹੇਠਾਂ ਉੱਤੋਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਗਵਾਂਢੀ ਸਾਡਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਚਲੋ ਠੀਕ ਆ, ਥੋੜਾ ਹੱਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਮੈਂ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਕਿ ਬਹੁਤਾ ਅਣਗੌਲਿਆ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਬਹੁਤ ਵੱਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੀ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਸੀ, ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਸੀ, ਫਾਰਮ ਭਰ ਕੇ ਦਿੰਦੇ ਰਹੇ, ਘਰ ਘਰ ਨੌਕਰੀ ਦੇ, ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਕਤੀ ਦੇ। ਔਰ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਦੁਖਦਾਊ ਘਟਨਾ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਜਿਹੜੀ ਪੰਥਕ ਸਰਕਾਰ ਅਖਵਾਉਂਦੀ ਸੀ, ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਹੋਰਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ 'ਚ ਉਸ ਵੇਲੇ ਬਹਿਬਲ ਕਲਾਂ ਤੇ ਬਰਗਾੜੀ ਵਾਲਾ ਕਾਂਡ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਰੱਖੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਇਹਦਾ ਇਨਸਾਫ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਲਮਕਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਉਹਦੇ ਨੂੰ ਰਿੜਕਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਉਹਦੇ 'ਚੋਂ ਕੁਝ ਕੱਢਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਸਧਾਰਨ ਇਨਸਾਨ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਜਿਉਂਦਾ, ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਜਿਉਂਦਾ, ਉਹਦੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਦਰਦ ਹੁੰਦਾ। ਸੋ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖਦਾ ਹੋਇਆ ਉਸ ਪਾਰਟੀ ਜਿਸ ਪਾਰਟੀ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੀ ਕਦਰ ਨਾ ਹੋਵੇ,
ਔਰ ਆਪਣੇ ਵਰਕਰ ਨੂੰ ਵਰਕਰ ਨਾ ਸਮਝਿਆ ਜਾਵੇ। ਦੋ ਜਮਾਤਾਂ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ ਦੀ ਉਹ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਹੋ ਜਾਂਦੀ, ਉਹ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਆ ਕੇ ਰੋਕ ਲੈਂਦੀ ਹੈ, ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਛੋਟੇ ਕਸਬਿਆਂ ਦੇ ਵਰਕਰ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਬੇਇਨਸਾਫੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਾਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਲੈਣ ਦੇਣ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਹੋਵੇ, ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਬੰਦੇ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਉਹ ਚਾਹੇ ਰੇਤਾ ਵੇਚ ਲੇ, ਚਾਹੇ ਠੇਕਾ ਲੈ ਲੇ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਯੂਨੀਅਨ ਨੱਪ ਲੇ, ਚਾਹੇ ਕੁਛ ਕਰ ਲੇ, ਪਰ ਉਹ ਮੇਰਾ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਇਹ ਧੰਦਾ ਨਹੀਂ ਰਲ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪਾਸੇ ਹੋ ਗਿਆ ਔਰ ਆਪਣੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਇਹ ਮੈਂ ਗੱਲਬਾਤ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ, ਵਿਚਾਰ ਰੱਖਿਆ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਾਸੇ ਹੋ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸੱਜਣਾ ਮਿੱਤਰਾਂ ਦੇ ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਆਉਂਦੇ ਸੀ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਤੀਸਰੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ, ਜਿਹਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦਰਦ ਨੂੰ ਸਮਝਿਆ ਪਰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਆ ਨਹੀਂ ਸਕੀ, ਉਹ ਨਿਵਾਰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸਕੀ। ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਜੇ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਲਗਾਤਾਰ 3 ਵਾਰੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਜੀ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦਾ ਹੋਇਆ, ਪਾਰਟੀ ਦੀਆਂ ਸਾਫ਼ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਵੇਖਦਾ ਹੋਇਆ, ਆਪਣੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨਾਲ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਇਆ। ਤੁਹਾਡਾ ਮੈਂ ਘਰ ਦਾ ਜੀ ਬਣਿਆ, ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਰਟੀ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਗਏ ਰਹੇ ਸਨ, ਮੇਰੇ ਬਹੁਤ ਸਤਿਕਾਰਤ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਪਾਰਟੀ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਵਿੱਚ ਜੋ ਹੁਕਮ ਹੁੰਦਾ ਗਿਆ ਮੈਂ ਉਹ ਸਿਰੇ ਲਾਉਂਦਾ ਗਿਆ। ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਹਦਾਇਤਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਲਈ ਦਿਨ ਰਾਤ ਮੈਂ, ਮੇਰੇ ਸਾਥੀ, ਮੇਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਲਾਵਾਂਗੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ। ਤੁਹਾਡੇ ਸਵਾਲ ਜੇ ਕੋਈ ਹੋਣ ਤਾਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ। ਗੁੱਡੀਆ ਜੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਲੰਬੀ ਤੋਂ ਟਿਕਟ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਹੁਣ ਤੱਕ, ਹੁਣ ਵੀ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਚਾਹੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਟਿਕਟ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। 117 ਐਮਐਲਏ ਨੇ ਤੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਵਰਕਰ ਹੈ, ਪਰ ਵਰਕਰ ਸਨਮਾਨ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਜੇ ਮੈਂ ਟਿਕਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਰੌਲਾ ਪਾ ਲੈਂਦਾ। ਮੈਨੂੰ ਟਿਕਟ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਤੇ ਨਾ ਮੈਂ ਹੁਣ ਉਸ ਟਿਕਟ ਦੀ ਉਮੀਦ ਰੱਖਦਾ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਵੱਡੇ ਸੌਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਲਾਸਟ ਤੱਕ 15 ਤਰੀਕ ਤੱਕ 16 ਤਰੀਕ ਤੱਕ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਖੁੱਡੀਆਂ ਦਾ ਨਾਮ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰਾਂ 'ਚ ਬੋਲਦਾ ਰਿਹਾ, ਔਰ ਬਾਅਦ 'ਚ ਆ ਕੇ ਉਹਨੇ ਰਿਮੂਵ ਕਰਤਾ। ਉਹ ਜਾਣਨ, ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਭਰੋਸੇ 'ਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲਿਆ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਵੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਦੀ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿ ਲੋਕ ਨਾ ਆਖਣ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਠੀਕ ਹੈ, ਸਰਕਾਰ ਬਣਨੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਸਲੇ। ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਈ ਐਮਐਲਏ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ ਰਿਹਾ ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਜਿਹਾ ਕੋਈ ਲਾਲਚ। ਹੁਣ ਆਸ ਹੈਗੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ? ਮੈਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਆਇਆ। ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ, ਜੇ ਮੇਰਾ ਕੰਮ ਚੰਗਾ ਲੱਗਿਆ ਟਿਕਟ ਦੇ ਦਿੰਦੇ, ਨਹੀਂ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਨਾ ਦਿੰਦੇ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਜੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਬੇਇਨਸਾਫੀ ਕਰੂਗੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਫਿਰ ਉਸ ਤੇ ਰਹਿਣਾ ਰੁਕਣਾ ਮੇਰਾ ਬੜਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ। ਬੜੇ ਸਾਹਿਬ, ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਿਸ ਦਿਨ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਅਹੁਦਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਉਸੇ ਦਿਨ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੈਂ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਪਾਰਟ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਕਿਆ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿ ਸਿੱਧੂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣਨ ਵਾਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਸੀ ਜਾਂ ਕੈਪਟਨ ਚੀਮਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੁੰਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ? ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੀ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨਾਲ ਉਹ ਦਿਨ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਤੌਰ ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਹੋਣਾ ਹੈ ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਹੋਰਾਂ ਦਾ, ਔਰ ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਹੋਰਾਂ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਕੀ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਹੈ? ਉਹ ਕਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਉਹ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੀ, ਨਾ ਮੇਰੇ ਕੋਈ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਸੀ। ਉਹ ਚਲੋ ਲੋਕਲ ਬਾਡੀ ਦੇ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸਨ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬੜਾ ਪਿੰਡਾਂ ਰਾਹੀਂ ਵਾਸਤਾ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਉਹ ਵੀ ਉਸ ਟੀਮ ਦਾ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਤਾਂ ਸਨ। ਜਿਵੇਂ ਪਾਰਟੀ ਬੇਇਨਸਾਫੀ ਕਰਦੀ ਰਹੀ, ਸਰਕਾਰ ਬੇਇਨਸਾਫੀ ਕਰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਵੈਸੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਹੋਰਾਂ ਨਾਲ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ, ਕਿਸਾਨ ਐਜੀਟੇਸ਼ਨ ਇੰਨੇ ਚਰਮ ਤੇ ਹੈ, ਫਿਰ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਬਿਜਲੀ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ 'ਚ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜਦੇ ਹੋ, ਇਹਦੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਟੇਕ ਹੈ? ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਜਿਸ ਦਿਨ ਆਲ ਪਾਰਟੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਸੀ 19 ਨੂੰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਚੱਲੀ ਹੈ, 18 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਆਲ ਪਾਰਟੀ ਮੀਟਿੰਗ ਸੀ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੀਯੂਸ਼ ਗੋਇਲ ਜੀ, ਰਾਜਨਾਥ ਜੀ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ। ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਲਿਸਟ ਆਫ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, 29 ਬਿੱਲ ਇਸ ਮੌਨਸੂਨ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਪੇਸ਼ ਹੋਣੇ ਨੇ। 29 27ਵੇਂ ਨੰਬਰ ਤੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਸਿਟੀ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ 2021 ਤੇ ਮੈਂ ਪੀਯੂਸ਼ ਗੋਇਲ ਜੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ 11 ਦੌਰ ਦੀ ਜਦੋਂ ਬਾਤਚੀਤ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਵਕਤ ਮੌਜੂਦ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਇਹ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹ ਬਿੱਲ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ ਤੇ ਐਮਐਸਪੀ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਦੇਵਾਂਗੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਜੇ ਸੋਧਾਂ ਕਰਾ ਲਓ। ਇਹ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ 에ਅਰ ਪੋਲੂਸ਼ਨ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਬਿੱਲ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਐਗਜ਼ੈਂਪਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਊਗਾ, ਜਿਹੜਾ
ਧੂਏ ਦਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਸੀ। ਤਾਂ ਪੀਯੂਸ਼ ਗੋਇਲ ਜੀ ਨੇ ਹਾਸੋਹੀਣ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਹਾਂਜੀ ਵਾਅਦਾ ਤਾਂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਇਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਨਾ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ ਦਾ, ਪਰ ਉਹ ਤਾਂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜੇ ਗੱਲਬਾਤ ਸਿਰੇ ਚੜ ਜਾਂਦੀ। ਸਾਡੀ ਗੱਲਬਾਤ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰੇ ਨਹੀਂ ਚੜੀ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਬਿੱਲ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸੋ 3 ਤਾਂ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆਏ ਹੋਏ ਨੇ। ਚੌਥਾ ਜ਼ਖਮਾਂ ਤੇ ਲੂਣ ਭੁੱਕਣ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ 2021 ਆ ਰਿਹਾ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਹੋਰ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਤਰਨਾਕ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਹੁਣ ਬਿਜਲੀ ਵੀ ਸਟੇਟ ਦਾ ਸਬਜੈਕਟ ਨਹੀਂ ਰਹੂਗਾ। ਬਿਜਲੀ ਵੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵੇਚਿਆ ਕਰਨਗੀਆਂ। ਸਬਸਿਡੀ ਜਿਹੜੀ ਖੇਤਾਂ ਵਾਲੀ 5-6 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਬੰਦ ਹੋਊਗੀ। ਸੋ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਬਜਾਏ ਇਸ ਦੇ ਕਿ ਅੱਜ 26 ਜੁਲਾਈ ਹੈ, ਅੱਜ 8 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਲਗਾਤਾਰ, 26 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚੇ ਸੀ ਉੱਥੇ, ਤੇ ਬਜਾਏ ਇਸ ਦੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਉਹ ਤਿੰਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਲੈ ਕੇ MSP ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਦਿੰਦੇ, ਹੋਰ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਹੋਰ ਕਹਾੜੇ, ਹੋਰ ਆਰੀਆਂ, ਹੋਰ ਤਲਵਾਰਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਗਰਦਨ ਤੇ ਲਟਕਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਇਹਦੇ ਤੇ ਕੋਈ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਚ ਮਤਾ ਲਿਆਉਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮਤਾ ਆ ਚੁੱਕਿਆ। ਰਾਘਵ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਸਪਲੀਮੈਂਟ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰੋ। आप थोड़ा समा वेट करो, देखिए आगे आगे क्या होता है। ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾਗਾ ਵੀ ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸੰਸਦ ਹੈ ਉਹ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਾ ਜਾਵੇ। ਜਦ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆਏ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਸੀਗਾ? ਮੈਂ ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ 10 ਵਜੇ ਅਡਜਰਨਮੈਂਟ ਮੋਸ਼ਨ ਪਾ ਕੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ 'ਚ ਗਿਆ। 10:30 ਵਜੇ ਤੋਂ 11 ਵਜੇ ਤੱਕ ਮੈਂ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਬਾਹਰ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਦੀ ਮੂਰਤੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਆਪਣਾ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਨਾਅਰੇ ਲਾ ਕੇ ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। 11 ਵਜੇ ਮੈਂ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗਿਆ। 11:15 ਵਜੇ ਜਿਹੜਾ ਅਡਜਰਨ ਕੀਤੀ, 11:15 ਤੱਕ, 11:15 ਫਿਰ ਗਿਆ ਤਾਂ ਅਡਜਰਨ ਕੀਤੀ 2 ਵਜੇ ਤੱਕ। 2:30 ਵਜੇ ਫਲਾਈਟ ਲੈ ਕੇ 3:30 ਵਜੇ ਇੱਥੇ ਆ। 5-6 ਵਜੇ ਫਲਾਈਟ ਲੈ ਕੇ 7 ਵਜੇ ਫਿਰ ਦਿੱਲੀ ਹੋਊਗਾ। ਸੋ ਮੇਰੀ ਗੈਰ ਹਾਜ਼ਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਹਾਂ, ਮੈਂ ਇਕੱਲਾ, ਜੇ ਕੋਈ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਵਾ ਦਿੰਦਾ, ਪਰ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਵੀ ਆਉਣਾ, ਮੇਰੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਮੈਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹਾਂ, ਪਰ ਮੇਰੀ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਗੈਰ ਹਾਜ਼ਰੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝੋਗੇ। ਮੈਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਕਿ ਕੋਈ ਜਿਹੜੇ ਦੂਜੇ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਾਲੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਕਾਂਗਰਸ ਜਿਵੇਂ ਫਰਜ਼ ਕਰ ਲਓ, ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 4-5 ਜਿਹੜੇ MP ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਫੜਾ ਦਿੰਦੇ ਆ ਉਹ ਤਖਤੀਆਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਾਲੀਆਂ। ਆਪ ਜਿਹੜੇ 40-45 ਨੇ ਬਾਕੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਕੀ ਜਾਂਚ ਜਸੂਸੀ ਮਤ ਕਰੋ, ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ। ਸੋ ਕਾਂਗਰਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇੱਦਾਂ ਅਸੀਂ, ਜਿਹੜੀ ਫੋਟੋ ਵੀ ਆਉਂਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਖਾਲੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ 'ਚ ਆਈ ਸੀ, ਇੱਕ ਬਿਲਕੁਲ ਖਾਲੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਸੀ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਖਿਚਾ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਸ਼ਾਇਦ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਪਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ 5 ਜੂਨ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਦਾ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਆਇਆ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਸੜਕ ਤੇ, ਸੰਸਦ 'ਚ, ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਚ ਨਾਲ ਰਹਾਂਗੇ। ਟਰੈਕਟਰ ਲੈ ਕੇ ਪਹੁੰਚੇ ਜੀ ਸੰਸਦ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਾਂ ਜੀ। ਟਰੈਕਟਰ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਟਰੈਕਟਰ ਤੇ ਬੈਠੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਵੀ ਉਹ ਠੀਕ ਫੀਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਉਸ ਵੇਲੇ, ਉਹ ਜੇ ਚਲਾ ਰਹੇ ਸੀ। ਜਿਹਨੂੰ ਟਰੈਕਟਰ ਨਹੀਂ ਚਲਾਉਣਾ ਆਉਂਦਾ ਦੇਸ਼ ਕਿਵੇਂ ਚਲਾਊਗਾ? ਸੰਸਦ ਏਰੀਆ 'ਚ ਕਿਤੇ ਟਰੈਕਟਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਅਲਾਉਡ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਸੰਸਦ ਦੇ ਏਰੀਆ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਏ ਸੀ, ਬਾਹਰਲੇ ਪਾਸੇ ਸੀ। ਮੈਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜੀ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਅਲਾਉਡ ਕਹਿੰਦੇ ਟਰੈਕਟਰ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਸੇ ਗੁਪਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ, ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਟਰੈਕਟਰ ਲੈ ਕੇ ਮੋਗੇ ਤੋਂ ਚੱਲੇ ਸੀ, ਉਧਰ ਨੂੰ ਹਰਿਆਣੇ ਤੱਕ ਲੰਘੇ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਆਵਾਸੀ ਟਰੈਕਟਰ ਮਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਦੇਖੋ, ਜੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸਿੰਸੀਅਰ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਵੀ ਉਦੋਂ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਸੰਸ਼ੋਧਨ ਐਕਟ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹੋ, ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਆਓ, ਇਹਨੂੰ ਰੱਦ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ? ਜਿਵੇਂ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰੱਦ ਕਰਤਾ, ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਤਾਂ 3 ਕਾਨੂੰਨ ਪਾੜਤੇ ਸੀ ਉੱਤੇ, ਤੇ ਪਰ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਐਕਟ ਲੈ ਕੇ ਉਹ ਡਰਾਮਾ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਵੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਮੁੜ ਕੇ ਆਏ ਨੇ, ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰ ਗਏ ਨੇ, ਕਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਕਦੇ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਜੇ ਕਿਤੇ ਸਿੰਸੀਅਰ ਐਫਰਟ ਕੀਤੀ ਹੁੰਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤਾਂ ਅੱਜ ਆਹ ਹਾਲਾਤ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਰਾਘਵ ਜੀ, ਕੀ तमाम ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਰਾਸਤੇ ਬੰਦ ਨੇ? ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਕੋਈ ਗੱਠਜੋੜ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾर्टी 2022 ਦੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ तक नहीं करेगी? मैं साफ शब्दों में वंस एंड फॉर ऑल क्लियर कर रहा हूं, आम आदमी पार्टी 2022 का चुनाव इलेक्शन अपने बलबूते लड़ेगी। किसी पार्टी के साथ कोई अलायंस, कोई गठबंधन, गठजोड़ नहीं करेगी और 117 के 117 हलकों में आम आदमी पार्टी अपने दम पे इलेक्शन लड़ेगी और अपने दम पे सरकार बनाएगी। और पार्टियों में जो अच्छे लोग हैं, ऐसे लोग जो पंजाब की खुशहाली चाहते हैं, अपनी खुशहाली नहीं चाहते, पंजाब का भला चाहते हैं, अपने अपने परिवार का भला नहीं चाहते, पंजाब के लिए काम करना चाहते हैं, अपने लिए नहीं काम करना चाहते,
उन सारे लोगों को हम इनवाइट करते हैं। आम आदमी पार्टी के परिवार का आप हिस्सा बने, आपका वेलकम है। लेकिन जहां तक अलायंस की बात है, मैं क्लियर कर रहा हूं, आम आदमी पार्टी किसी पार्टी के साथ 2022 के चुनाव में अलायंस नहीं करेगी। अपने बलबूते 117 हलकों में चुनाव लड़ेगी और सरकार बनाएगी। ਅੱਜ ਗੋਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਸੀ ਜੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਸਿਟੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਦੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ? आप पूछिए पंजाब के पावर मिनिस्टर को, उनसे पूछ कर आइए, पहले जवाब लेकर आइए। अगर वो करना चाहते हैं तो करेंगे। थैंक यू। ऐसा अवसर फिर नहीं मिलेगा। अब हरियाणा सरकार की दीनदयाल आवास योजना के अंतर्गत सेक्टर 1 तरावड़ी में 135 और 142 गज के प्लॉट्स मात्र 21,000 रुपए देकर बुक करवाएं। क्रेडिट सोसाइटी, सड़क, सीवरेज, स्ट्रीट लाइट, पार्क, कम्युनिटी सेंटर, तुरंत रजिस्ट्री और पोसेशन भी। कॉल 9466034000।